So, today is practical number 9, create, open and edit worksheet. Practical significance, a worksheet is a file that helps organize data in rows and columns. Different type of data is entered in cell of a table to perform various type of calculations on it. Sort, filter data based on criteria and can also represent it in the form of charts. This practical develops the ability to create worksheet, enter data and edit it in many ways. Relevant program outcome is basic knowledge, apply knowledge of basic mathematics, science and basic engineering to solve the problem related to application of computer and communication services in sorting, manipulating and transmitting data, often in the context of a business or other enterprise. Experiments and practice, plan to perform experiments, practice and to use the results to solve information technology related problem. Engineering tools, apply appropriate information technology related technology tools with an understanding of their limitations. Individual and teamwork function effectively as a leader and team member in diverse and multidisciplinary terms. Communication, communicate effectively in oral and written form. Relevant course outcome, interpret data and represents in graphically using spreadsheet. Practical learning outcome expected is create, open and edit worksheet. Practical skill required for this practical is create, edit and save spreadsheet. Spreadsheet means Excel file by way of entering the given sample data and performing basic calculation on it. म्हणजे आपण एक एक्सेल फाईल क्रिएट करणार आहे, पर्टिक्युलर लोकेशनला सेव्ह करणार आहे, त्या फाईलमध्ये कंटेंट ऍड करणार आहे आणि त्या कंटेंटवरती काही डिफरंट ऑपरेशन्स परफॉर्म करणार. Format data and sheets layout, adjust row height and column width, insert and delete cells, row and column, apply wrap text, text orientation features on cell. Minimum theoretical background, worksheet are very important tools in any official related operations. Most of the time, business commercial activities are documented with the help of worksheets. Worksheets gives a complete row columns scenario when one can use statistical data and perform certain operations on it. Each box is known as cell. One can define a formula or use ready-made formula by writing is equal to symbol at the beginning of the cell. Edit spreadsheet by keeping mouse on the boundary line of row and column and dragging the line. User can adjust row height and column width. One can use all the word processing features on format edit text data. Use it to format font, delete, move data, copy and paste, find and replace, spell check, zoom in out, insert special symbols, insert comments and text box and undo changes. The use relevant options from the menu to perform following tasks: rotate cell, set text alignments, merge and wrap cell, apply borders, shades, set background, clear formatting, settings, line spacing, adjust page margin and page orientation, add, remove header and footer, insert page grid. To hide, unhide and row and columns. Click on the column rows designation number on the top right to select whole column and row. Use relevant menu or right click the mouse button and choose hide to hide the column and row. To unhide the hidden column, choose two successive column row between which the hidden column row exists. The relevant menu option or right click the mouse button and choose unhide to unhide the hidden row and row column and row. To freeze panel, place cursor to the cell for reference point, use relevant menu and choose freeze option. To freeze the column to left, the row above the cell made at reference point. This will keep freezing while scrolling the sheet vertically or horizontally. Unfreeze it, choose the unfreeze option from the relevant menu. To insert row and column in between the existing row column, keep cursor to cell where user want to insert new row and column. Choose relevant menu options or right click the mouse button. Choose entire row, entire column option. आता आपण ऍक्च्युअली परफॉर्मिंग बघू. फर्स्ट
फर्स्ट आपण एक एक्सेलची फाईल क्रिएट करणार आहे. स्टार्ट मेनूवरती क्लिक करायचं, ऑल प्रोग्राम्स, मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस आणि मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल त्याच्यावरती क्लिक करायचं. क्लिक केल्यानंतर ब्लँक मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल म्हणजे स्प्रेडशीट ओपन होईल. फाईल, सेव्ह, डेस्कटॉप लोकेशन, प्रॅक्टिकल नंबर 9. डेस्कटॉपच्याच लोकेशनला आपण सेव्ह करतोय, सेव्ह. आता ही फाईल क्रिएट झाली आणि सेव्ह झाली टू पर्टिक्युलर लोकेशन. नेक्स्ट, ऍड कंटेंट इन टू एक्सेल फाईल. आता आपण लास्ट प्रॅक्टिकलला जो कंटेंट होता तोच कंटेंट कॉपी करू आणि आपल्या फाईलला ऍड करू. कॉपी आणि पेस्ट केला आपण. तुम्ही टाईप करू शकता. आता आपण डेटा कंटेंट ऍड केला ह्या फाईलमध्ये. इन शॉर्ट आपण टाईप केला, बरोबर. आता मी ऑलरेडी रो हाईट आणि कॉलम विड्थ सेट केले. आता मी तुम्हाला परत एकदा दाखवते की कशी चेंज करणार आहे आपण. तर हे बघा, फर्स्ट रोची विड्थ आपल्याला जास्त पाहिजे, ती इकडे राईट कॉर्नरने आपण सिलेक्ट करायची, तिला राईट क्लिक करायचं आणि रो हाईट ऑप्शन दिसतोय हा. येस मॅम. रो हाईट ऑप्शन वरती क्लिक करायचं. आत्ताची रो हाईट आहे 57.75. आपण ह्या रो हाईटला अजून थोडं इन्क्रीज करू, 62.00. ओके, इन्क्रीज झाली रो हाईट. येस. व्हर्टिकल जे आहे ते रोज आहे आणि हॉरिझॉन्टल जे आहे ते कॉलम्स आहे. हे एबीसी जे दिसत आहे ना, हे कॉलम्स आहे आणि हे 1 2 3 जे दिसत आहे ते रोज आहे. समजतंय? हे बघा, येस मॅम. इकडे 1 ला क्लिक करून ठेवायचं. आता फर्स्ट रो ची हाईट आपण सेट केली, उरलेल्या रोजची हाईट आपल्याला चेंज करायची. त्या सगळ्या सिलेक्ट कशा करायच्या? फर्स्ट रो जिथून ज्याचं चेंज करायची हाईट आपल्याला, त्याला सिलेक्ट करायचं. माऊसचा लेफ्ट क्लिक करून ठेवायचं आणि ड्रॅग ड्रॉप करायचं खालपर्यंत. जिथपर्यंत सेट करायचं तिथपर्यंत सिलेक्ट करत आणायचं. सिलेक्ट करून झाल्यावर त्याला लेफ्ट क्लिकला सोडून द्यायचं. लेफ्ट क्लिकला हात नाही लावायचा, राईट क्लिक करायचं. रो हाईट वरती क्लिक करायचं आणि ही रो हाईट आपण चेंज करू 15 to 16. एंटर. वाढली रो हाईट. येस. सेकंड थिंग, आपण एक कॉलम ऍड करू काहीतरी. हा कॉलम ऍड करतोय आपण, त्याला बॉर्डर देऊ आपण, ऑल बॉर्डर. आणि याला पर्सेंटेज म्हणून डिफाईन करू, पर्सेंटेज. आता हा कॉर्नरला आहे म्हणून इथे घेतलाय. इकडे मध्ये कुठे इन्सर्ट करायचं असतं ना, तर ह्या कॉलमला सिलेक्ट करायचं, राईट क्लिक करायचं आणि इन्सर्ट म्हणायचं. न्यू कॉलम सिलेक्ट होतो. दिसतंय? येस मॅम. ओके. आता पर्सेंटेजचा कॉलम आपल्याला लास्टला पाहिजे म्हणून आपण मध्ये इन्सर्ट नाही करत, लास्टला केलाय. कॉलमची विड्थ पण सेम, कॉलम सिलेक्ट करायचा, राईट क्लिक करायचं, कॉलम विड्थ 26.71 आहे, आपण हे 28 करू. कॉलमची विड्थ इथून सिलेक्ट करतोय आपण, वरती क्लिक करून. येतंय लक्षात? कॉलमला सिलेक्ट करायचं लेफ्ट क्लिकने, राईट क्लिक करायचं, कॉलम विड्थ वर क्लिक करायचं आणि आता तुम्ही हे स्पेसिफिक अमाऊंट एंटर करून पण कॉलम रो विड्थ चेंज करू शकता, किंवा हा कॉलम सिलेक्ट करायचा आणि त्याचा हा कॉर्नर पकडून तुम्ही हे बघा वाढवू पण शकता, कमी पण करू शकता. दिसतंय? लेफ्ट क्लिकने सिलेक्ट करायचं आणि लेफ्ट क्लिकनेच तो इन्क्रीज किंवा डिक्रीज होतोय बघ. दिसतंय का? पण तुम्हाला मल्टिपल कॉलम्सची विड्थ वाढवायची असेल
त्या केसमध्ये तुम्ही सिलेक्ट करून राईट क्लिक करून कॉलम विड्थ सेट करू शकता लाईक 25. जास्त झाली राईट क्लिक कॉलम विड्थ 15. ओके. आता आपण काय करू, हे झालं रो आणि कॉलम्स. हाऊ टू इन्सर्ट कॉलम, हाऊ टू इन्सर्ट रो इंटू एक्सेल फाईल. ही बघा आपण एक ब्लँक रो इन्सर्ट केली. अशीच आपण रँडमली कुठे पण करू शकतो. लाईक 16च्या आधी इन्सर्ट करायचे, इन्सर्ट राईट क्लिक, इन्सर्ट रो इन्सर्ट होईल. सेम कॉलम रो इन्सर्ट होईल किंवा त्याची विड्थ चेंज होईल. आता आपण बघू आता आपण पर्सेंटेज ऍड केले, अमाऊंट टाकली पर्सेंटेजला, दिसते पर्सेंटेज अमाऊंट ऍड केली, रो कॉलम्स ऍड केले. आता आपण व्हिज्युअल व्ह्यू बघू याचा, म्हणजे ह्या टेबलचा चार्ट क्रिएट करू आपण. इन्सर्ट, हे बघा हा कंटेंट सिलेक्ट करायचा, इन्सर्ट चार्ट बनवलं बघा आपण व्हिज्युअल. दिसतोय का? हो. हा कसं बनवलं मी परत एकदा सांगते. कंटेंटला सिलेक्ट केलं आपण आणि इन्सर्ट वरती क्लिक केलं. इन्सर्ट वर क्लिक केल्यानंतर आपण डिफरंट चार्टचे ऑप्शन आहे बघा इथे. लाईन चार्ट आहे, पाय चार्ट आहे, बार चार्ट आहे, एरिया चार्ट आहे, स्कॅटर्ड आहे, अदर चार्ट्स आहे. हा डिफरंट ऑप्शन्स आहे चार्ट्सचे, हे दिसत आहे. हो. तुम्हाला ज्या फॉर्म मधला चार्ट हवा असेल त्या फॉर्म मधला तुम्ही सिलेक्ट करू शकता. मोस्ट ऑफ आपण कॉलम फॉर्म मधला चार्ट बनवतो. कॉलम्स वरती क्लिक करायचं. त्यात पण आपण कशा फॉर्म मधला, कॉलम्स मध्ये कशा फॉर्म मध्ये पाहिजे तर आपण हे नॉर्मल कॉलम्स घेऊ, ओके करू. दिसतो डेटा? नेम ऑफ स्टुडंट, ऍड्रेस डिलीट करू आपण, ब्रांच पण डिलीट करू, स्टाफ नेम पण डिलीट करू. फक्त नेम ऑफ स्टुडंट, त्याचं बेसिक एज्युकेशन आणि पर्सेंटेज याचा बघू आपण कसा येतोय. इन्सर्ट चार्ट, कॉलम चार्ट, दिसतोय कॉलम चार्ट? हो. बघा पर्सेंटेज वाईज, पर्सेंटेज प्लस बेसिक एज्युकेशन. पर्सेंटेज वरच्या साईडला घेतले त्यांनी आणि बेसिक एज्युकेशन खालच्या साईडला घेतले. दिसतोय चार्ट रिप्रेझेंटेड फॉर्म मध्ये. त्याची आपण जर हे इन्क्रीज केली ना साईज, तर तो अजून क्लिअर दिसतो बघा. दिसतोय का? हो मॅम. हे झालं एक्सेलच्या कंटेंट वरून चार्ट बनवणे. आता हा चार्ट आहे ना तुम्ही कॉपी करून दुसऱ्या फाईल मध्ये पण पेस्ट करू शकता, लाईक वर्ड डॉक्युमेंट.
दिसतोय? हो. म्हणजे इन शॉर्ट तुमचं जेव्हा रिपोर्ट्स बनवता तुम्ही आणि काही कंटेंटचा जो व्ह्यू आहे तो तुम्हाला अनालिसिस दाखवायचा आहे चार्ट फॉर्म मध्ये, तेव्हा तुम्ही एक्सेल मध्ये त्याचा असा चार्ट क्रिएट करून तो वर्ड मध्ये तुमच्या रिपोर्ट मध्ये रिपोर्टच्या फाईल मध्ये पेस्ट करू शकता एकदम इझी वेने. आलंय लक्षात चार्ट कसा क्रिएट केला व्हिज्युअली? मॅम पण ते खालचे नेम्स सगळे मिक्स झालेले दिसत आहे. आवाज नाही येते, काय म्हणते बोल? खालचे जे नेम्स आहेत ते सगळे मिक्स दिसत आहे. हो ते मिक्स झाले, त्याला काय करायला लागेल आपल्याला? हे बघ, त्याला काही नाही, फक्त ऍडजस्ट करायला लागणार. ओके. त्याची जी अलाइनमेंट आहे ना, अलाइनमेंट चेंज करायला लागेल त्याची फक्त आपल्याला. पण आपण त्याचे जे फॉन्ट स्टाईल आहे आणि कॅरेक्टर स्पेसिंग आहे ते चेंज करू शकतो, पण आपल्याला चेंज नाही करायचं. आपल्याला फक्त तो जो कंटेंट ओव्हरलॅप होतोय ना, त्यासाठी आपल्याला ऑप्शन आहे. ते तसंच राहू दिलं तर चालतं का मॅम? एक मिनिट. त्याला एकच ऑप्शन आहे आपल्याला, कंटेंटचं हे चेंज करणं. काय आपला जो एक्सेलचा डेटा आहे ना, ते तुम्हाला ऍज पर रिक्वायरमेंट ऍडजस्ट करायला लागणार. इन्सर्ट कॉलम्स, एक स्टुडंट कॉलम दिसतंय का आता? हो मॅम, काय केलं एकदा सांगा ना परत. त्याचा काय प्रॉब्लेम झाला होता, आपण आहे ना 3 हे घेतले फील्ड्स. तर बार चार्ट मध्ये आपण हॉरिझॉन्टल वर्सेस व्हर्टिकल अप्लाय करतो ना, एका एक्स ऍक्सिस आणि वाय ऍक्सिस डिफाइन करतो. तर आपल्याकडे 3 कंटेंट होते आणि आपण बार चार्ट मध्ये त्याला कन्वर्ट करत होतो. त्यामुळे तो त्याचं जे टेक्स्ट आहे ते ओव्हरलॅप होत होतं. आता आपण काय केलं, एक कॉलम डिलीट केला आणि 2च कॉलम साठी बार चार्ट बनवलं. तर त्याचं जे नाव आहे ते व्हर्टिकल आलंय बघा, दिसतंय का? हो. आणि त्या पर्सेंटेजचा जो कॉलम आहे त्या पर्सेंटेजला त्याने 0 to 100चा क्रायटेरिया दिला आहे. हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल त्याने नावं दिले आणि बरोबर पर्सेंटेज जसे ज्या रेंजमध्ये त्या रेंज पर्यंत त्याचा बार चार्ट हा रिप्रेझेंट केलाय. दिसतंय? हो मॅम. ओके. आता आपण काय करू, कंट्रोल झेड. हे झालं बार चार्ट. पण आपण 3 कंटेंट्स आहे ना आपले, ते प्लेस करून आपण वेगळ्या फॉर्म मधला टेबल करू. बघा, कंटेंट सिलेक्ट करू,
इन्सर्ट आणि पाय चार्ट बनवू आपण. इन्सर्ट डेटा, सिलेक्ट डेटा, इन्सर्ट एका स्टुडंटचा दाखवतो. तीन कॉलमच्या डेटाला प्रॉब्लेम दाखवतोय, दोन कॉलमचा डेटा तो प्रॉपर दाखवतोय रिप्रेझेंटेशनला फॉर्म. सिंगल कॅन्डिडेट साठी तो रिप्रेझेंट करतोय सगळी इन्फॉर्मेशन, पर्सेंटेज, व्हॉट एव्हर एज्युकेशन पर्सेंटेज, पण तो सिंगल कॅन्डिडेट साठी करतोय. मल्टिपल कॅन्डिडेट साठी आपल्याला तोच ऑप्शन आहे, एकच मिनिमम 2 कॉलम्स घ्यायचे मॅक्झिमम आणि इन्सर्ट चार्ट. आलंय लक्षात कसं क्रिएट केलंय आपण चार्ट? आपण एक एक्सेल फाईल बनवली, त्यात कंटेंट ऍड केला, सिरियल नंबर, नेम ऑफ स्टुडंट, पर्सेंटेज, त्यांची रो हाईट, कॉलम विड्थ चेंज केली, न्यू कॉलम इन्सर्ट केला, पर्सेंटेजचा कंटेंट ऍड केला, नंतर त्याचं व्हिज्युअल रिप्रेझेंटेशन म्हणजे त्या कंटेंटला सिलेक्ट करून त्याचा चार्ट तयार केला आपण. तो चार्ट इन्सर्ट मध्ये, परत एकदा सांगते मी, डेटा सिलेक्ट केला, इन्सर्ट मध्ये गेलो, चार्ट्स वरती क्लिक केलं, आपल्याला ज्या फॉर्म मधला चार्ट पाहिजे त्या फॉर्म वरती क्लिक केलं. फॉर एक्झाम्पल कॉलम चार्ट सिलेक्ट केला आणि कॉलमच्या फॉर्म मध्ये आपण कंटेंट रिप्रेझेंट केलं, म्हणजे चार्ट बनवला त्या कंटेंट वरून. आता आपण हाऊ टू हाईड पर्टिक्युलर कॉलम, कॉलमला सिलेक्ट करायचं, राईट क्लिक करायचं, हाईड, म्हणजे तो कॉलम आता आहे इथे एक्झिस्ट या दोन्ही कॉलमच्या मध्ये, पण तो हाईड केलाय आपण, डिलीट नाही केलाय. त्याला अनहाईड कसं करायचं? सिलेक्ट बोथ कॉलम, राईट क्लिक अँड अनहाईड. झालं अनहाईड. सेम रोच्या बाबतीत सिलेक्ट रोज, राईट क्लिक, हाईड, देन सिलेक्ट 2 रोज, ज्या रोज हाईड आहे त्या रोजची स्टार्टिंगची आणि एंडिंगची रो सिलेक्ट करायची, राईट क्लिक करायचं, अनहाईड. ओके. नेक्स्ट आहे इन्सर्ट हेडर अँड फुटर. इन्सर्ट हेडर अँड फुटर, FYCM student information, FYCM स्टुडंट इन्फॉर्मेशन. हेडर टाकले आपण आणि फुटर मध्ये आपण टाकणार आहे पेज नंबर. राईट क्लिक, फुटर, पेज नंबर. हेडरला आपण टाकलं FYCM स्टुडंट इन्फॉर्मेशन आणि फुटरला टाकलं पेज नंबर. आता आपण जेव्हा
सो आता आपण याचा प्रिंट व्ह्यू बघू हेडर फुटर साठी. सो काय बघत होतो आपण? हा, हेडर आणि फुटर इन्सर्ट केले आपण. व्ह्यू प्रिंटर इन्स्टॉल नाही त्यामुळे त्याचं हेडर फुटर दिसत नाही. प्रिंट बघायला होम इन्सर्ट दिसतंय इथे हेडर आणि फुटर. जेव्हा तुम्ही नेक्स्ट पेजला क्लिक कराल ना, तर ऑटो त्या पेजला येईल बघा वरती, FYCM स्टुडंट इन्फॉर्मेशन आणि पेज नंबर ऑटो जनरेट होईल. दिसतंय इथे FYCM स्टुडंट इन्फॉर्मेशन. परत नेक्स्ट पेजवर क्लिक केलं तर FYCM स्टुडंट इन्फॉर्मेशन. हे हेडर एकदा इन्सर्ट केल्यानंतर प्रत्येक पेजला ते ऑटो इन्सर्ट होईल. फुटर पण सेम. हे झालं हेडर फुटर. आता आता हे बघा, या रोला सिलेक्ट केलं आपण. ही पहिली रो सिलेक्ट केली. सपोज आता 16च्या पुढे आपण इकडे डेटा एंटर केला आणि याचं जे अनफ्रीज करू आपण आधी. हा, जेव्हा आपण स्क्रोल करतोय तर तो जो त्याचं जे हेडिंग आहे ते चेंज होते. म्हणजे खाली आल्यानंतर आपल्याला कळत नाही हा कंटेंट काय, हा काय, हा काय. तर याचं जे हेडिंग आहे, सिरियल नंबर, नेम ऑफ स्टुडंट, पर्सेंटेज, हे रोल केल्यानंतर पण हेडिंग ऍज इट इज स्टेबल राहण्यासाठी आपल्याला फ्रीज करायला लागतं. फ्रीज कसं करतो आपण, ती रो सिलेक्ट करायची, इकडे फ्रीज पॅनलला क्लिक करायचं आणि फ्रीज पॅनल वरती फ्रीज टॉप रो म्हणायचं. म्हणजे आपण जेव्हा पण हे स्क्रोल करतोय खाली
हा कंटेंट फ्रीज होईल वरचा, सिरियल नंबर, नेम ऑफ स्टुडंट, पर्सेंटेज. अनफ्रीज कसं करायचं, रो सिलेक्ट करायची, अनफ्रीज पॅनल वरती क्लिक करायचं आणि अनफ्रीज पॅनल. म्हणजे बघा आपण स्क्रोल केल्यानंतर फर्स्ट रो वरती निघून जाते. तीच आपल्याला ऍज इट इज टेबल ठेवायची असेल ऍट नेक्स्ट कंटेंट अल्सो, तर त्याला फ्रीज रो टॉप रो हा ऑप्शन आहे. आता सेम कॉलम पण करू शकतो आपण. फ्रीज फर्स्ट कॉलम म्हणजे आपण जेव्हा इकडे शिफ्ट होतोय ना, कॉलम सिलेक्ट केला, फ्रीज पॅनल वरती क्लिक केलं आणि फ्रीज फर्स्ट कॉलम, हा फर्स्ट कॉलम आपला ए. आता बघा आपण व्हर्टिकली जेव्हा मूव्ह होतोय, सिरियल नंबर कॉन्स्टंट राहते बघा, दिसतंय का इथे? आपण पुढे किती पण नेक्स्ट पेजवर गेलो तरी आपला हा पहिला कॉलम फिक्स आहे, फ्रीज झालाय. येतंय लक्षात? हाऊ टू फ्रीज रो अँड कॉलम. हाऊ टू फ्रीज रो अँड कॉलम. सो हे होतं प्रॅक्टिकल नंबर 9. Create Excel document, save Excel document, insert rows, columns, add content into that, edit header footer, apply the header footer to that file, freeze the panel, adjust the row height, column width, insert and delete column rows. हे बेसिक प्रॅक्टिकल होतं एक्सेल रिलेटेड. सो at next practical we will see apply different formula and function into the Excel document. Okay.